बगले ते कावां दा आउंदा नहीं अणत कोई, हंस विचारे किते सरवरां ते रहिंदे ऐ। गुण रूपी मोतियां दा गाहक हुंदा कोई कोई, बहुते बंदे काच दा वपार कर लैंदे ऐ। आउंदा ने अणत कोई मूर्ख अज्ञानियां दा, हुण विद्वान जो बचन थोड़े कहंदे ऐ। करे जे कबूल कोई मूर्ख भटक पैंदे, बली ਸਿੰਘਾ चतर ना किसे दे गल पैंदे। साधु हुंदे नियारे ने जग नालों, विच खेदे मोती खलार दिंदे। साधु फल लाउंदे उन्हां बूटियां नूं, ते बूटे मुੱਢ ਤੋਂ जो कंडे खार दिंदे। साधु होण दयाल जिस आदमी ते, साधु होण दयाल जिस आदमी ते, दुध पुत ते पद्मनी नार दिंदे। ओ बड़ी ਸਿੰਘਾ की शेर चारने ने, संत डुबदियां दे बेड़े तार दिंदे। गुरु सवारी साध संगत जी, सिख जगत दे महान संत खालसा राज दे टाइम ते जो बाबा वीर सिंह साहब जी होए ने, उन्हां दी जीवनी, उन्हां दा इतिहास अते उन्हां दी शहादत आप जी दे कर कमलां विच भेंट कर रहे हां। ये सारा प्रोग्राम रूबी कंपनी वालियां वालों रिकॉर्ड करके आप जी तक पहुंचाया जा रहा है। इस प्रसंग नूं जरनैल सिंह जी सुभरात अते साथी भाई मेजर सिंह जी अते भगवंत सिंह जी पेश कर रहे ने। और सारी संगत सब तो पहला फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा वीर सिंह साहब जी उन्हां टाइमां उत्ते महान साधु सन जदों खालसा राज दा सूरज ढलदा जा रहा सी। बाबा जी दा जन्म ढिल्लो गोद दे जट जिमीदार संत बाबा सेवा सिंह साहब जी दे घर नगर गग्गो बूए पिंड विच होया है। बाबा वीर सिंह साहब जी ने महाराजा रणजीत सिंह दियां फौजां दी नौकरी भी की है। कश्मीर दे लागे लड़ाई लड़ी जा रही सी, बाबा जी दा खंडा टुट गया। इतिहास कहंदा है वैरी दे घेरे विचों बाबा जी बच के निकल आए। बाबा जी ने मन नों फैसला किया, जिस मालक ने मैनू तत्ती वाह नहीं लगन दित्ती, ओदी बंदगी करके हुण मैं जिंदगी बतीत करांगा। बाबा भाग सिंह जी कुरी वालियां कोल गए ने, उन्हां तों आग्या लैके उस मौके गुरु नानक पातशाह महाराज जी दी बरस दे रतन बाबा साहब सिंह जी बेदी कोला ऊने साहब जाके सेवा की है। और सेवा करदियां करदियां जदों काल थाए पई, बाबा साहब सिंह जी बेदी ने हुक्म लाया, ऐ वीर सिंह माझे दी धरती विच जाके पिंड नरंगाबाद विच पहुंच के तरन तारण साहब दे नेड़े ऐसा लंगर जारी करो जिने रात जो निरंतर चलदा रहे। तुहाडे लंगर विचों कदे कोई भुखा नहीं जाना चाहिए। इतिहास विच लिखिया है कि बाबा जी दे डेरे विचों 20-20 हज़ार बंदा रोटी खा के जाया करदा सी। 250 मन दाल अते 700 मन आटा पक जाया करदा सी। वो बाबा वीर सिंह साहब जी नरंगाबाद विच बैठे हुए ने। इधरों जिन्हों भी डोगरियों तो खतरा पैदा हुंदा है, वो अपनी जान लैके बाबा वीर सिंह साहब जी दे डेरे विच आ जांदा है। उधर जालम हीरा सिंह दिल विच ठाणी बैठा सी। वो सोच रहा सी ना संधा वालिए सरदार छड्डांगा और ना महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र राजकुमार पिशौरा सिंह ते कश्मीरा सिंह छड्डांगा। इन्हां नूं मार के बाद विच महाराजा दलीप नूं किसे बिले रा के मैं खालसा राज उत्ते कब्जा करांगा। उहदियां भेजियां होईयां फौजां गुलाब सिंह की कमान थले सियालकोट के किले नूं आके घेरा पा लैंदियां। राजकुमार पिशौरा सिंह कश्मीरा सिंह महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र अते राणी दया कौर के पुत्र घेरे विच आए हुए सन। एक दिन घेरा तोड़ के लड़दा होया पिशौरा सिंह मैदान विचों दौड़ गया, जो बाबा वीर सिंह साहब के डेरे विच आ गया है। दूजे बन्ने 20 हज़ार की रिश्वत दे के गुलाब सिंह डोगरे नूं राजकुमार कश्मीरा सिंह अपनी मां नूं नाल लैके अपनी राणी नूं नाल लैके नस्या है। पिछों वैरियां ने हमला कर दिता। उपरों बरसात हो रही है
और महाराजा कश्मीरा सिंह ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਰਾਣੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਝੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੋਰੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਕੜੀਆਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਵਿਲਕਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇਵ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੋ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੌਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹੇ ਰਾਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਦੇਵ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਜਾਏ। 2 ਮੀਲ ਰਾਵੀ ਦਾ ਚੱਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਤੜਫ ਰਹੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਜਾਣਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਕੇਰ ਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਕਾਟ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰੋਕੇ ਰਾਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣੋ ਵੀ ਚਾਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਪੁੱਠੀ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਪੁੱਠੀ, ਪਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਨਸੀਬ ਦਾ ਹਾਰ ਮੇਰਾ। ਰੋਕੇ ਰਾਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣੋ ਵੀ ਚਾਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਪੁੱਠੀ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਪੁੱਠੀ, ਪਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਨਸੀਬ ਦਾ ਹਾਰ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ, ਖੁਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਦਿਰ ਬਾਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਕਾਰੀ ਲਈ ਜਗੀਰ ਹੈ ਜਬਤ ਸਾਡੀ, ਕਾਰੀ ਲਈ ਜਗੀਰ ਹੈ ਜਬਤ ਸਾਡੀ, ਨਾਲੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਕਾਰੀ ਬਾਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਘੇਰਾ ਪਾਲਿਆ ਆਣ ਕੇ ਕਿਲੇ ਤਾਈ ਵੀ, ਘੇਰਾ ਪਾਲਿਆ ਆਣ ਕੇ ਕਿਲੇ ਤਾਈ, ਪਤੀ ਲੜਿਆ ਬੇਸ਼ ਮਾਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਈ ਮਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਈ ਮਾਰੀ, ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਅਸਾਂ 20,000 ਦੀ ਹਰੀ ਵੱਡੀ ਵੀ, ਅਸਾਂ 20,000 ਦੀ ਹਰੀ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੇਰਾ। ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਨੱਸੇ ਹਾਂ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਨੱਸੇ ਹਾਂ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਡਾ ਦਿਲ ਮਾਤਾਇਆ ਜਾਨ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਰੁਲਦਾ, ਫਿਰੇ ਰੁਲਦਾ, ਫਿਰੇ ਰੁਲਦਾ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ
ਪਾਰ ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਵੇਲਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਖੁੱਸੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰੇ ਜਰ ਨਹਿਰ ਸਿੰਘਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਦ, ਗਿਆ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰਾ। ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਗਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਓਏ, ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਗਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਵੰਡਦੀ ਦਰਦ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ। ਖੁੱਸੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰੇ ਜਰ ਨਹਿਰ ਸਿੰਘਾ, ਖੁੱਸੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰੇ ਜਰ ਨਹਿਰ ਸਿੰਘਾ, ਇੱਕੋ ਆਸਰਾ ਇੱਕ ਕਰ ਤਾਰ ਮੇਰਾ। ਬਿਵਤਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਆਵੇਗੀ ਮੈਂ ਪਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੱਕ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠਿਆ। ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਮਾਤਾ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੜੇ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਾਟ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਲਾਹ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਰਾਣੀ ਇਨੀ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਆਪ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਇੱਥੋਂ 4 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੇ ਬਸੁਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਲਕੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਲਮ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸੰਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੋਪਾਂ ਭੀੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਲਿਖੀ, ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਸੋਚ ਲੋ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਿਲ ਕਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੋ ਸੰਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੋ ਸੰਤ ਜੀ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
चिट्ठी लिखी बाबा साहब नू अजे सोच लो कहा मैं सम्मी जाके नहीं तो पछताना पैजूगा ओ जेड़े कातिल कवर परताप दे बन अगे लाओ संत जी ओ तेरे डेरे विच बागी सिख राज दे इन्हां नू फड़ा दो संत जी जिन्ना मारिया ध्यान सिंह डोगरा नाले राजा शेर सिंह जी संदा वालियां दा जालिम कराना चाहता मैं खत्म करना ए तां नाल अंग्रेज रले सारे हो गए ने बड़े चलंत जी ओ तेरे तेरे विच बागी सिख राज दे इन्हां नू फड़ा दो संत जी नैना सिंह ते अजीत सिंह दोवें नैना सिंह ते अजीत सिंह दोवें घेर के लाहौर मारते तीजा फिर दाया तेरे सिंह लोकी दा जेड़ा तेरे डेरे आ गया ओ पासे हो के ओ बचाले जाने अपनी इनू समझा दो संत जी ओ तेरे डेरे विच बागी सिख राज दे इन्हां नू फड़ा दो संत जी ओ दूजे कवेरी पिछौड़ा कश्मीरा नसे जो सियाल कोट चूं तुसा गाली नाली उन्हां नू लिगा लिया जान के हमीती अपने ए ताराज विच करदे बगावतां ए तां राज विच करदे बगावतां सिੱਖੀ ਦਾ ਕਰਨ ਅੰਤਰੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਸੰਤ ਜੀ ਚੌਥਾ ਰੱਲਿਆ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨੱਲੂਆ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵਰੋਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਉਹ ਮੀਤੀ ਤਾਈਓ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਖਤ ਦਵਾਉਣਾ ਗੱਲ ਏ ਭਲਾ ਦੋ ਸੰਤ ਜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੋ ਸੰਤ ਜੀ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਪੈਣ ਛੇਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਗਾਰੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀ ਫੌਜਾਂ ਠੱਲੀਆਂ ਉਹ ਆਪੋ ਤਗੜੇ ਨਾ ਵੈਰ ਪਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਲਓ ਸੰਤ ਜੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਵੈਰ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਮਾਰੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਹਮੈਤੀ ਸਨ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਕਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਦਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਏ ਹਾਰ ਗਏ ਔਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਈਓ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜਾਏ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਕੇ ਡੇਰਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਜੂ ਫਰਕ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਰੋਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਓਏ ਮਿੱਤਰਾ ਕੇਰ ਮੁਸ਼ ਪਰ ਚੰਗ ਮਣੀ ਸੂਰੇ ਸਰਨ ਪਿਆ ਕਿਰਪਣ ਕੇ ਕਰ ਲక్ష్ਮੀ ਚਾਰੇ ਦਿਨ ਮੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਪਾਈ, ਖੌਫ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ ਮਨ ਆਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਬਰਬਾਦੀ, ਇਹਣ ਵਾਰਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਕਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਪਾਈ, ਖੌਫ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ ਮਨ ਆਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਬਰਬਾਦੀ, ਇਹਣ ਵਾਰਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਕਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ। ਡੋਗਰਿਆ ਤੂੰ ਕਰੇ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੇ ਖੂਨੀ ਨਾਟਕ, ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀਰ ਮਰਾਵੇਂ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵੇ, ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਾਦਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀਏ ਵੀਰਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਬਤ ਜਗੀਰਾਂ। ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਗਈ ਸਲਾਬੀ, ਇਹ ਵਾਰਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਕਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ। ਲੈਣਾ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰੇ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਭ ਲਈ ਕੀ ਜਾਨਾ ਆਗੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਿਆਏ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਹੀਰੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੱਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਰੋਬ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪਾਵੇ, ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਏ, ਕਬਰ ਵਿਚਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਨ ਅਸਾਂ ਦੀ ਆਏ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੱਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਰੋਬ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪਾਵੇ, ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਤਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਤਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸੰਤਾਂ ਵਿਰਸੇ ਆਇਆ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੱਥੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਪੱਗ ਵਟਾ ਕੇ ਮਰਦ ਨੱਥੇ ਨੇ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਦਾਗੀ, ਇਹ ਵਾਰਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਹੱਸ ਸੀਸ ਤੇ ਪਾਣਾ, ਪਰ ਡੋਗਰਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜੇ ਪੈਣਾ ਈ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮੇਜਰਾ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜੇ, ਭਗਵੰਤ ਮੇਜਰਾ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘਾ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦੀਆਂ ਪੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਲਿਆਣੀ ਦੇ ਮਕਾਮ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਤੁਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਡੋਗਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤੀਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲਲਿਆਣੀ ਦੇ ਮਕਾਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਿਓ ਚਲੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਉਸਤੇ ਪੁੱਜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12,000 ਲੜਾਕਾ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਭਰਾਵੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 365 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਠੱਠੀਆਂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਠੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਮਰਾਣੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਇਥੋਂ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜਿਆ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਡ ਵਿੱਚ ਆਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਇਆ ਹੈ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਜਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਰੋ ਪਿਆ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਕਾਟ ਜਗੀਰਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੱਲਾ ਗਾਲਿਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਕੋਟੀ ਜਗੀਰ ਵੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਲਿਕਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਫਿਰੇ ਲੁਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਗੋਦ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਪ ਵਰਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੈਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤਕਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਅੱਲਾ ਗਾਲੀ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਕੋਟੀ ਜਗੀਰ ਵੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਲਿਕਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਫਿਰੇ ਲੁਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਗੋਦ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਪ ਵਰਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੈਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤਕਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਗੋਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜਿਆ, ਸ਼ਰਨ ਕਿਸ ਰਜਵਾੜੇ ਦੀ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੇ ਗਏ ਮਾਰੇ, ਕਿੰਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਕੂਕੇ, ਮੌਤ ਕੂਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਲਕਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੜਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾ, ਖੰਡਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਹੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਖ ਪਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਹੋਵਾਂ ਆਪ
ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਵਾਂਗ ਮਰਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੰਜ ਮਰਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਚੜ ਕੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗ ਚਟਕਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ ਗੋਲੀ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਖਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੈਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਵੇਗਾ ਮੈਂ ਪਰਨ ਕਰਦਾ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰੋ ਆਏ ਹੋਏ ਵੈਰੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ, ਕੇਵਲ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਹਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ 3.5 ਫੁੱਟੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚਕਾਈਆਂ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਥੰਮ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ 80,000 ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖਬਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਜੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਪਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ, ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਚੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਤਬਾਰ, ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੀਰੇ ਡੋਗਰੇ। ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ, ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਤਬਾਰ, ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੀਰੇ ਡੋਗਰੇ। ਹੁਕਮ ਹੀਰੇ ਡੋਗਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਦਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਈ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ, ਨਾਲੇ ਮਾਰੇ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਨਾਲੇ ਮਾਰੇ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਦੇ ਘੇਰ ਵਿੰਗਾਰ। ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਜੋ ਬੈਠਾ ਸਣ ਪਰਵਾਰਿਓ, ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਰਨ ਜੀਤ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਰਨ ਜੀਤ ਦੇ ਤੇ ਨਲੂਆ ਸਿੰਘ ਜਵਾਰ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਾਪੀ ਡੋਗਰਾ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਾਪੀ ਡੋਗਰਾ ਖਾਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਖਾਰ। ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਲਿਆਣੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਲਿਆਣੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮੂਰੇ ਰਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮੂਰੇ ਰਿਕਲੇ, ਕੋਲ ਜਮੂਰੇ ਰਿਕਲੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਜਾਪੇ ਮੀਂਹ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਬਰਸਣਾ, ਜਾਪੇ ਮੀਂਹ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਬਰਸਣਾ, ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ, ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਿਓ ਵੰਗਾਰ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਤੁਰਤ ਤਿਆਰ। ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਟਾਲਣਾ, ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਟਾਲਣਾ, ਹੋ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ। ਇਹਨੇ ਚਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਲੰਘ ਕੇ ਤੂਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੌਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਢਾਬ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਟਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਕੋਟ ਸਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ।
नहीं ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖਵਾਕ ਸਨ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢਾਏ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਨ ਉਹ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਏ ਸਨ। ਸਹਿਜਰਾ ਗਜਲ ਔਰ ਮਾਣੇ ਕੇ ਦਾਸੂਵਾਲ ਦੁਬਲੀ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਆਣ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੀ ਲੋਪ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਹੀਂ ਦੀਆਂ ਚਾਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਿਓ ਸਾਰੇ ਆਖਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਣ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਓਵਾਲ ਦੀ ਟਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘੋ ਸਿਰਦਾਰੋ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲੋਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦਿਲ ਤੀਰ ਜਿਤਾਰੋ। ਖੁੱਲੇ ਬੁਏ ਸਵਰਗ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆਜੋ ਜਿਸਨੇ ਮੰਨਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘੋ ਸਿਰਦਾਰੋ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲੋਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦਿਲ ਤੀਰ ਜਿਤਾਰੋ। ਖੁੱਲੇ ਬੁਏ ਸਵਰਗ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆਜੋ ਜਿਸਨੇ ਮੰਨਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿੰਘੋ ਅਲਟਾਊ 7 ਜਨਮ ਹੋ ਪੂਤਨਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊ। ਹੁਕਮਿਆ ਦੂਲੀ ਕਰੋ ਦੇ ਪੈਰੂ ਪੁਛਤਾਣਾ ਆਜੋ ਜਿਸਨੇ ਮੰਨਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਗਈ ਹੁਣ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਗਈ ਹੁਣ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜੂਝਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਓ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੜਾਣਾ ਆਜੋ ਜਿਸਨੇ ਮੰਨਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰਾ ਡੋਗਰਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਦਾਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਵੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਰਲਿਆ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ। ਰਲਿਆ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ ਆਜੋ ਜਿਸਨੇ ਮੰਨਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਸ਼ਾਤਮਈ ਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵਾਂਗੂ ਦਿੱਲੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਗਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣਾ ਆਜੋ ਜਿਸਨੇ ਮੰਨਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਲੱਖਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ ਕੇ ਜੋ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ ਕੇ ਜੋ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫੁੱਟ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਬਰਬਾਦੀ। ਜਾਪੇ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਜਾਪੇ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਆਜੋ ਜਿਸਨੇ ਮੰਨਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਕੇਸੀ ਕਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀ। ਚਰਨੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਨ ਸੀਸ ਝੁਕਾਣਾ। ਚਰਨੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ ਸੀਸ ਝੁਕਾਣਾ ਆਜੋ ਜਿਸਨੇ ਮੰਨਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਝੱਲ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ ਮਨਸੂਰ ਕੋਲਾਂ ਕੋਈ ਸੈਨਾ ਸੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਕੋਲਾਂ ਕੋਈ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ। ਇਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲਾਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਫਿਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਢਿੱਡ ਪਾੜਨ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਭੰਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ, ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਖੌਫ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੌਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਭਲਿਆ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 500 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 5-5 ਤੇ 7-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 500 ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੋਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ, ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਧਾ ਅਜੇ ਡੁੱਲਿਆਂ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜਾ ਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਫੌਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 120 ਤੋਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਨ 44 ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਿਸਾਖ 27 ਸੀ, ਸੰਨ 44 ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਿਸਾਖ 27 ਸੀ। ਚੜਿਆ ਦਿਨ ਨ ਭਾਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਚੜਿਆ ਦਿਨ ਨ ਭਾਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੰਨ 44 ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਿਸਾਖ 27 ਸੀ, ਸੰਨ 44 ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਿਸਾਖ 27 ਸੀ। ਚੜਿਆ ਦਿਨ ਨ ਭਾਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਚੜਿਆ ਦਿਨ ਨ ਭਾਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਤਮ ਕੇਸੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਤਮ ਕੇਸੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਡੇਰੇ ਲਾ ਗਏ, ਕੰਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਡੇਰੇ ਲਾ ਗਏ। ਮੰਡਲੀ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਰੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਮੰਡਲੀ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਰੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਰੱਖ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਦੇਗ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਗਏ, ਰੱਖ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਦੇਗ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਗਏ। ਉਧਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਉਧਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਜ ਲੈਣਗੇ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਜ ਲੈਣਗੇ ਖਾ ਗਏ। ਉਧਰ ਸੂਰਜ ਹਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਉਧਰ ਸੂਰਜ ਹਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਫੌਜਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਗੀਆਂ ਘੇਰੇ ਪਾ ਗਏ, ਫੌਜਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਗੀਆਂ ਘੇਰੇ ਪਾ ਗਏ। ਮੱਥੇ ਵਟਪਾ ਬੋਲਿਆ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੋ ਡੋਗਰਾ, ਮੱਥੇ ਵਟਪਾ ਬੋਲਿਆ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੋ ਡੋਗਰਾ। ਉਹ ਦੇਵੇ ਹੁਕਮ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾ ਗਏ, ਦੇਵੇ ਹੁਕਮ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾ ਗਏ।
ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹ ਗੋਲੇ ਦੜ ਦੜ ਕਰਦੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਗੇ, ਗੋਲੇ ਦੜ ਦੜ ਕਰਦੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਗੇ। ਉਹਦੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਹੋਏ ਪਿਆ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਉਧਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਹੋਏ ਪਿਆ ਜਪਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਸੀਸ ਨਵਾਗੇ, ਬੈਠੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਸੀਸ ਨਵਾਗੇ। ਉਤੋਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓ ਮੀਂਵਰ ਪਿਆ ਬੰਬਾਂ ਦਾ, ਉਤੋਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓ ਮੀਂਵਰ ਪਿਆ ਬੰਬਾਂ ਦਾ। ਲੈ ਗਿਆ ਦਸਾਂ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਬ ਅਡਾ ਕੇ, ਲੈ ਗਿਆ ਦਸਾਂ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਬ ਅਡਾ ਕੇ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ 18 ਗੋਲੀਆਂ, ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ 18 ਗੋਲੀਆਂ। ਵੱਜਾ ਬੰਬ ਪੱਟ ਤੇ, ਵੱਜਾ ਬੰਬ ਪੱਟ ਤੇ ਲੱਤ ਲੈ ਗਿਆ ਡਾਗੇ, ਵੱਜਾ ਬੰਬ ਪੱਟ ਤੇ ਲੱਤ ਲੈ ਗਿਆ ਡਾਗੇ। ਵਗਦਾ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ, ਵਗਦਾ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ। ਡਿੱਗ ਪਏ ਕਈ ਸੇਵਕ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਛ ਖਾ ਗਏ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਕਈ ਸੇਵਕ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਛ ਖਾ ਗਏ। ਚੱਲਿਆ ਜਬਰੀ ਸਬਰ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਚੱਲਿਆ ਜਬਰੀ ਸਬਰ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦੋ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਗਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ। ਪੀਰ ਮਰਗੇਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ 18 ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਲਹੂ ਬੱਗੇ ਦਾੜੀ ਉੱਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਗੋਲੀਆਂ 2-2 ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੰਬ ਵੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਅੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨਗਰ ਗੱਗੋ ਬੂਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਈ, ਉਹ ਤਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਤ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਸਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤੀਆ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਰਸਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲੜ ਲਿਆ ਏ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਡੌਲੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਉਨੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਲਕ ਉੱਠਿਆ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ, ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤੀਆ ਪੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂਲੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਲੜਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਘਾ ਸਣ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 4 ਮੀਲ ਇੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ, ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਲਾਗਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੀ ਸੁਣੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਜਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ,
ਸੁਣੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਜਾਵੇ ਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਕਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੂਗੇ ਤੇਗਿਓ ਗਰਜਿਆ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗਰ ਥੂਗੇ ਤੇਗਿਓ ਗਰਜਿਆ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗਰ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗਿਓ ਵੈਰੀ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਬੋਲੀ ਸੁਣੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਜਾਵੇ ਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਜਾਵੇ ਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਕਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੂਗੇ ਤੇਗਿਓ ਗਰਜਿਆ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗਰ ਥੂਗੇ ਤੇਗਿਓ ਗਰਜਿਆ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗਰ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗਿਓ ਵੈਰੀ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਪਿਆ ਜਿਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫੱਟੜ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆ ਜਿਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫੱਟੜ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਵੈਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੱਥਨ ਵਿਛਾ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਤੇਜ ਚਮਕੀ ਉਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਤੇਜ ਚਮਕੀ ਸੀਸ ਕਈਆਂ ਦੇ ਧਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀਰ ਬਾਂਕਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀਰ ਬਾਂਕਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਗਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੈ ਯੋਧਾ ਹੱਥ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ 4 ਸਦਰਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗਾ ਕਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਣ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਟਾਇਆ ਏ ਪਲਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਤੇ ਵੈਣ ਨਾ ਪਾਇਆ ਏ ਤਾਰਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਬੇਕਦਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਤਲ ਵੇਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੋਸ ਤਾਈ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾ ਥਾਣੀ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਠੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੜੀ ਉੱਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਅਖੀਰ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਨਭਾਗੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦੀ ਬਣੀ ਰਾਣੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 4 ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਰਤੋਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ और दूसरा है नरंगाबाद वाला डेरा तीसरा है गग्गो बुआ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਠੱਠਾ ਟਿੱਬਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 365 ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਪਰਬਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੁਭਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੂਬੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੁੱਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ